Today's Mass intentions for the repose of the soul of Chinku Firas, offered by Mrs. John Ardeshir, for the repose of the soul of Alexander Domingo and Lutz Shalini, offered by Shafali Lutz and family. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమేన్. మననాథుడైన యేసుక్రీస్తుని కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహకారము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండుగాక. అందరు దయచేసి కూర్చొని ఇంట్రొడక్షన్ ఇంగ్లీష్లో వింటాము. దేవుని వాక్యము తర్వాత మీకు తెలుగులో చెప్పబడును. కూర్చొని ఇంట్రొడక్షన్ వినండి. Father, we praise you. Father, we praise you. Father, we love you. Father, we love you. Father, we thank you. Father, we thank you. Jesus, we praise you. Jesus, we praise you. Jesus, we thank you. Jesus, we thank you. Jesus, we love you. Jesus, we love you. Holy Spirit of God, we praise you. Holy Spirit of God, we praise you. Holy Spirit of God, we worship you. Holy Spirit of God, we worship you. Holy Spirit of God, we thank you. Holy Spirit of God, we thank you. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We praise you, Jesus. Praise you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. My dear friends in Christ Jesus, today's readings invites us to reflect on our life of being a witness. In the first reading, we see St. Paul writes to the church in Rome. In that to the Romans, he says, I have become an apostle of the gospel. St. Paul, who was earlier called Saul, when he recognized his co-identity, yes, as a persecutor, I persecuted the church, I persecuted the followers of Christ, but once the Lord chose me, I am no more Saul, I am Paul, the proclaimer of the gospel. And therefore, St. Paul affirms in today's first reading that yes, I am called to preach the gospel, and I am the apostle of the gospel. That's why we call him the apostle of the Gentiles. It was this great man of God who took the gospel to far ends, especially to the Gentile nations, and through whom the gospel was revealed. St. Paul beautifully experiences the transforming power of God. That's why he writes, the gospel that I am given to preach is given to me as not something that is a challenge, but is given to me as a responsibility. And woe to me, curse to me, if I do not take this responsibility, if I do not carry this treasure of the gospel to the people that I am sent to. My dear brothers and sisters, by our very baptism, each one of us are called to become carriers of the good news of Christ. We are called to become the joy of the gospel. The question is, do we experience, do we live the gospel in our life? Do we walk the gospel in our life? That's why it is beautifully said, we have 4 gospels, and the 5th gospel is you and me. The way we live, the way we preach, the way we witness Christ needs to show people that we are the living gospels of Christ. And each one of us are called to this life of holiness. Each one of us are called to this life of witnessing Jesus in the midst of trials, in the midst of persecutions, and in the midst of hardships of life. Therefore today, let us ask this great man of God, St. Paul, to give us this vigor and this spirit, this zeal to conquer souls through the gospel. And that's why the Society of the Holy Spirit has this great charism of by the word anoint the world. It is through this word that is Jesus, it is through this gospel that is Jesus, the good news, that every member is called to go and anoint the world and to become an apostle of the word of God. And Jesus today in the gospel beautifully reminds us we can become carriers of the gospel, we can become apostles of the gospel only when we recognize that he is the greatest sign that God has given to us. That's why the letter to the Hebrews tells us that Jesus is the radiance of God's glory. He is that radiance through which God's glory entered the darkness of this world in order to share his light. People were asking for signs, and the Lord said, the greatest sign is the sign of Jonah. Today we all ask for signs, we all ask for miracles, but the greatest miracle, the greatest sign
that the Lord has given to us is Jesus himself, who though he was God, in Philippians chapter 2 verse 5 to 11 we read, though he was God, he made that self-emptying, that kenosis of himself, to become one like us, to walk like us, to share with us in all our pains, in order to become the finger of God, in order to become the beautiful image of God. Acts chapter 10 verse 38 says, it is this Jesus of Nazareth, who was filled with the Holy Spirit, went about preaching the gospel, preaching about the kingdom of God, proclaiming the proclamation of God's mercy and love. Therefore, today, as we come around this Eucharist, let us ask the Lord, Lord, fill us with this ardent zeal, that like your apostles and Paul, we may have love for the gospel, because the gospel is the foundation of our faith. The gospel is the foundation of our life. And we too may become an apostle who sent out to preach, to witness, and to live Jesus. Today, as we celebrate this Eucharist, we also remember the 13th of October, the last apparition of Our Lady of Fatima. And in a special way, we pray like that last apparition, our Blessed Mother's only call was a call to repentance, a call to preparation, a call to give room for our Son Jesus to take control in our life. Let us ask our Blessed Mother, our Mother of Fatima, to intercede for us, that we too may become that gospel carriers as she carried the gospel. In Luke's Gospel, chapter 1, verse 38 onwards, we see that from the minute she received the annunciation that she is to be the Mother of God, we see she goes carrying the gospel, carrying the good news to Elizabeth. And that joy of the gospel Elizabeth experienced when John the Baptist leapt in her womb. Dear brothers and sisters, as we come around this Eucharist, the highest form of God's love, let us examine our lives. Let us feel sorry for the times we have failed to witness Jesus in our life, for the times we have failed to carry the word of God in word and deed, for the times we have failed to become the living gospel in our own families, among our own community members, among the society that we live in, where the gospel had only been on our lips and never been imprinted in our hearts. Let us ask this grace as we come around this Eucharist and feel sorry for the moments we have neglected our call to witness Jesus. Asking pardon for this, we acknowledge our unworthiness. ఈరోజు చాలా గొప్ప దినము. ఫాతిమా మాత మన పరిశుద్ధాత్మ సభకు పాలకురాలుగా ఉన్నారు. ఆ తల్లిని కొనియాడుతున్న వేళలో మనము కూడా ఈ పరిశుద్ధాత్మ సభను ఆ తల్లి దీవెనతో నిండి నడిపించాలని మరొకసారి సమర్పించి ప్రార్థించుకుంటాం. మన తప్పిదములను పాపములను మన్నించమని కోరుదాం. ఏలిన వారా దయ చూపండి, ఏలిన వారా దయ చూపండి, క్రీస్తువా దయ చూపండి, క్రీస్తువా దయ చూపండి, ఏలిన వారా దయ చూపండి, ఏలిన వారా దయ చూపండి, ఏలిన వారా దయ చూపండి, ఏలిన వారా దయ చూపండి. ఓ ప్రభువా నీ దాసులకు స్వర్గానుగ్రహ వరములను ప్రసాదింపుమని నిన్ను ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. పవిత్ర కన్యైన మరియమాత, జపమాల మాత,
ఆమె తన జన్మము ద్వారా తన పుత్రుని రక్షణమును మాకు శాంతితో దయచేయుచున్నారు. ఆ ఫాతిమా మాత బోధించిన హృదయ పరివర్తన, ప్రభువుని విశ్వసించుట, పరలోక రాజ్యము పొందుటానే గొప్ప సత్యముడలో మేము జీవింప మమ్ము దీవింపుము. నీతోను పవిత్రాత్మతోను కలసి యుగ యుగముడు జీవించు పాలించు మా ప్రభువును నీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. First reading, St. Paul's letter to the Romans, chapter 1, verses 1 to 7. మొదటి పట్టణము, పునీత పౌలు గారు రోమీలకు రాసిన లేఖ, మొదటి అధ్యాయము, వచనములు 1 నుండి 7 వరకు. యేసుక్రీస్తు సేవకుడు, అపోస్తలుడుగా ఉండుటకు పిలువబడినవాడు, సువార్త నిమిత్తము ప్రత్యేకింపబడువాడు అయిన పౌలు రాయునది. తన కుమారుని గూర్చిన ఈ సువార్తను ముందుగా దేవుడు తన ప్రవక్తల ద్వారా పరిశుద్ధ లేఖనములందు వాగ్దానము చేసెను. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మానవుడుగా దావీదు సంతతిలో జన్మించెను. కానీ ఆయన మృతులలో నుండి పునరుత్థానుడైనందున పవిత్రపరచు ఆత్మ శక్తిచే దేవుని కుమారుడిగా నియమింపబడెను. అన్ని జాతుల ప్రజలను ఆయన నామమున విశ్వాసమునకు విధేయులగునట్లు చేయుటకు దేవుడు నాకు ఆయన ద్వారా తన అనుగ్రహమును అపోస్తులత్వమును ఒసగెను. మీరులు వారిలోని వారే, యేసుక్రీస్తు ప్రజలుగా ఉండుటకు దేవుడు మేము పిలిచెను. రోము నగరమందలి పరిశుద్ధులుగా ఉండుటకు పిలువబడిన దేవుని ప్రియులందరికీ శుభమును కోరుచు వ్రాయునది. మన తండ్రి దేవుని నుండి, ప్రభువగు యేసుక్రీస్తు నుండి మీకు కృప సమాధానము కలుగునుగాక. ఇది దేవుని వాక్కు. సర్వశ్వనికి వందనములు. కృతజ్ఞత స్తోత్రముతో యేసుని ప్రతిక్షణం స్తుతించెదను. కృతజ్ఞత స్తోత్రముతో యేసుని ప్రతిక్షణం స్తుతించెదము. ఆశ్చర్యకరుడు, ఆలోచనకర్త, ఆదుకునే తండ్రి మన ప్రభువు. ఆశ్చర్యకరుడు, ఆలోచనకర్త, ఆదుకునే తండ్రి మన ప్రభువు. కృతజ్ఞత స్తోత్రముతో యేసుని ప్రతిక్షణం స్తుతించెదము. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా.
The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Gospel according to Luke, chapter 11, verse 29 onwards. The crowds grew very big, and Jesus addressed them. This generation is an evil generation. It seeks a sign, but no sign shall be given to it except the sign of Jonah. For as Jonah became a sign to the men of Nineveh, so will the Son of Man be this generation. The queen of the south will rise at judgment with the men of his generation and condemn them. For she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon. And behold, something greater than Solomon is here. The men of Nineveh will arise at the judgment with this generation and condemn it, for they repented at the preaching of Jonah, and behold, something greater than Jonah is here. The Gospel of the Lord. Praise to Lord Jesus Christ. ప్రైజ్ ద లార్డ్. The Lord. యేసుక్రీస్తునాథుని యందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఈనాడు వాక్యము లూకాసు విశేషం 11వ అధ్యాయం నుండి ప్రభు పలికే సత్యము, మనము పాపము బురదలో ఉన్న మానవుల మధ్యలో మనమున్నాము అని తెలియచేస్తున్నారు. జీసస్ సేస్ we are among the evil generation. అనగా సజీవుడైన దేవుని తెలుసుకొని ఆయనకు సొంతం చేయుటకు బదులుగా ఆ దేవుని తన కోసం వాడుకొనే సందదిలో ఉన్నామని ప్రభు తెలియచేస్తున్నారు. We belong to an evil generation. Instead of leading the world to God, even using the God for the sake of worldly power, the fleshly pleasures, this world is being tied up. That is a cry of God. ప్రభు పలుకుతున్నాడు. సాలమోన్ కాలంలో ఒక స్త్రీని పంపించాడు. ఆమె, ప్రభు ఎంత గొప్పవారయ్యా, నీవు ఎంత గొప్పవాడు, నీ దేవుడు ఎంత గొప్పవాడు అని ఈ సాలమోన్లో ఉన్న దేవుని గుర్తించుకొని దేవుని స్తుతించి ఈ దేవుడు నాకు కావాలని అడిగే దాహం కొనింది. కానీ ఇంకొక చరిత్రములో అదే స్త్రీని సాలమోన్ వశం చేసి ఆమెను శారీరకంగా సంతోషపరిచి పంపించాడని చరిత్రం పలుకుతుంది. అది ఎంతవరకు నిజమో తెలియదు, బైబిల్లో రాయపడలేదు. కానీ ఈ స్త్రీ దేవుని స్తుతించి ఆరాధించినప్పుడు ఆ సాలమోన్ ఒక్క మాట కూడా చెప్పి దేవుని స్తుతించలేదు. ఎక్కడో ఉన్నవారు మన ద్వారా దేవుని కనుగొన్నప్పుడు వారిని ప్రభులో లోతుగా ఇంకా నడిపించుటకు దేవుడు నిన్ను నన్ను పిలిచిన మనము మౌనం వహించి మన పనిలోనే మన కార్యాల మీదనే నాకేం జరగలేదు కదా, నన్ను పిలిచిన దేవుని మంచి అయినా చెడైనా ఏదైనా నా ప్రాణం ఉన్నంత వరకు నేను స్తుతిస్తాను, ఏ స్థితిలోనూ కూడా ఆయన ఆరాధిస్తాను అనే ధైర్యం లేదు, నాకు జరగలేదు కనుక దుఃఖము, భయము, వేదన నాలోనే నా పిలుపు నేను కట్టివేయు చాలా వేదన గల కాలంలో ఉన్నాము. వెదర్ ఐ ఈట్ ఆర్ డ్రింక్, I bring glory to God.
I don't care what's happening to me. Yesterday, Sunday reading, we heard from the book of 2 Timothy. He says, whether I eat or drink, at times I am in jail. You don't get upset that I am in the jail, but praise God that God does glory. కొన్నిసార్లు దేవుడు మనల్ని స్ట్రైట్గా నడిపింపరు. ఇశ్రాయేల్ ప్రజల్ని మహిమతో ఫారో చేతి నుండి నడిపించాడు. అక్కడ నుండి కానాదేశం పోవటానికి 11 రోజులు చాలు. దారిలో సముద్రం ఉన్నది, చేపలు దొరికి ఉండవచ్చు, మంచి గాలి వచ్చి ఉండవచ్చు, భోజనం దొరికి ఉండవచ్చు, ప్రజలు ఉన్నారు దారిలో, ఎట్లయినా చేరి ఉండవచ్చు. కానీ దేవుడు ఆ దారిలో నడపలేదు. చుట్టూ ఎర్ర సముద్రం, ఎడారి, ఇవన్నిటిలో నువ్వు నడవాలి. అప్పుడే నీకు మరణించి ఎటువంటి తరుణములో కూడా నిన్ను నడిపించే, నిన్ను కాపాడే, నిన్ను ప్రేమించే, నీకోసం ప్రాణం ఇచ్చిన ఆ ప్రభుని గుర్తించుకొని, జీవితం నాది కాదు, నన్ను ప్రేమించి నా కోసం ప్రాణం ఇచ్చిన ఆ ప్రభు కోసం జీవిస్తాను. ఆయన ఇష్టం, ఆయన ఎట్లయినా నడిపించునుగాక. గలతీయులకు రాసిన లేఖ 2:20 పౌలు అలా చెప్పాడు, నేను నన్ను నా ప్రభువుతో పాటు సిలువలో చంపేస్తున్నా. ఇంకా నేను కాదు, నా ప్రభువు నాలో జీవించునుగాక. నన్ను ప్రేమించి నా కోసం ప్రాణం ఇచ్చిన ఆ ప్రభువు కోసం, ఆయన మహిమ కోసం జీవిస్తాను. ఆయన ఏ దారిలో నడిపించినా ఇట్స్ ఓకే, ఆయన చిత్తం. ఇశ్రాయేల్ ప్రజల్ని ఆ 11 రోజుల్లో ఈజీగా నడిపించి ఉండవచ్చు. ఇన్ 11 days from Egypt to Canaan, he could have led them, but he did not. God, Bible says clearly, God didn't take them to that route. That's why he says in 1 Corinthians chapter 10 verse 12, if you think you are ready, check yourself, you are not ready. If you don't stand by God, you will fall on the way. So God will find his own way to stand up. I repeat, you read 1 Corinthians chapter 10 verse 12. మొదటి కొరింథీ 10వ అధ్యాయం 12వ వచనం. తాను నిలబడుతున్నానని తలంచిన వాడు ప్రభులో స్థిరముగా నిలబడలేదంటే దారిలో పడిపోతాడు. కనుక దారిలో నువ్వు పడిపోకూడదని షార్ట్కట్లో కాదు, ఆయన కఠినమైన దారిలో నిన్ను నడిపిస్తాడు, నిన్ను శిక్షిస్తాడు, నిన్ను తయారు చేస్తాడు. ప్రభులో మాత్రమే జీవం ఉన్నదని నువ్వు తెలుసుకున్నట్లు చేస్తాడు. చదవండి. If you think you are standing, watch out yourself. Are you really standing or are you falling? Watch out. That you do not fall. నీవు జీవిస్తాను, నిలబడుతున్నానని తలంచిన వాడు నిన్ను గమనించాలి. నిన్ను గమనించి నిజముగా నువ్వు ఆనందిస్తున్నావా, నువ్వు దేవునికి చెందినవాడని? ఆర్ యూ రియలీ హ్యాపీ దట్ గాడ్ హస్ చోసన్ యూ? నో, ఇఫ్ గాడ్ డస్ ABCD, ఐఎమ్ హ్యాపీ. నో, గాడ్ డజంట్ వాంట్ టు డూ ఇట్ ఫర్ యూ. యు ఆర్ నాట్ స్టాండింగ్. సో హీ విల్ ఫాల్ యూ డౌన్. That you will realize it is God, in God alone your life is built. Until you experience, until you rejoice in him. Habakkuk chapter 3 verse 17 onwards. నా పొలంలోని హబక్కుక్ 3:17, if there are no crops in my field, if all the sheep which I brought up all died in the stall, what's happening to me cannot decide what God does through me. What matters to me is the all-knowing, all-loving God. What does he do through me? ఇక్కడ హబక్కుక్ చాప్టర్ 3 3వ అధ్యాయం 17 నుండి చదివామంటే ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు తెలుసా? అంజూరము పూత పట్టకుండినా, పొలంలోని అంజూరపు పండ్లు కాకపోయినా, ద్రాక్ష తీగ కాయలు కాయకుండినా, ద్రాక్ష తీగలు ఎన్ని కష్టం తెలుసా?
అన్ని కష్టపడి చివరిగా దాని నుండి కాయాలు లేకపోయినను, ఒలీవ పంట నాశనమైన ఈ మనకు తెలుసు ఒలివ పంట సంవత్సరంలో ఒక్కసారి వస్తుంది. అది కొద్దిగా వర్షం వస్తుంది, ఆకులు వస్తాయి, పండ్లు వస్తుంది, వెంటనే తీసేయాలి, లేకపోతే కింద పడిపోతుంది. ఎంత జాగరూకులై ఉండాలి. అటువంటి దానిలో కూడా పండ్లు లేకపోయిందంటే ఒక సంవత్సరం మొత్తము పోయింది. అట్లా జరిగినా కూడా పొలము పండకపోయినా, గొర్రెల గుంపులన్నీ చచ్చిపోయినా, నా గొర్రెలు గుంపులుగా ఉంచినాను, ఆ గుంపులుగా చనిపోయింది, ఒక్కటి కూడా లేదు పేరు పెట్టుటకు. అట్లా జరిగినా కూడా కొట్టంలోని పశువులు నాశనమైనా నేను ప్రభువునందు ఆనందించేదను. పిలువపడిన వాడంటే ఎవడు? నాకు ఏమి జరుగుతుంది అనేది కాదు, నేను ఆయన్ను నమ్ముచున్న, ఆయన నన్ను పిలిచాడు కనుక ఆయన తన చిత్తపడి నన్ను నడిపించుటకు ఇదిగో నేను అనుమతిస్తున్నాను, ఆయనకు స్తోత్రం అంటున్నాడు. ఆ ధైర్యం నాకుందా అని నేనే ప్రశ్నించుకోవాలి. ఈవెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గాన్, ఐ డోంట్ కేర్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ టు మీ, బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఐ హూ హవ్ చోసన్, మై గాడ్ హస్ చోసన్. Without his knowledge, even a single hair of mine will fall. Luke 12:7. So, every minute I rejoice in the Lord. I thank God. If it doesn't happen like Solomon, instead of glorifying God with a woman who is glorifying, he will enter into a wrong relationship with her and send her empty. See, is this their faith? I came to see the glory of God. What is the use of the building is so beautiful, everything is orderly. I thought this all the wisdom he received from God. But look at his character. He speaks of God, but his life is full of lust. She might have cried and gone. దేవుడు పలుకుతున్నాడు, యోనాని మనిషిని నమ్మకముతో పంపాను, ఆయన దారి తప్పిపోయినను ఆయన్ను మన్నించి, ఆయన్ను ప్రేమించి, సముద్రం నుండి ఆయన్ని కాపాడి మళ్ళీ నినివే పట్టణానికి పంపిన వాడు మాత్రం మారలేదు. ఈ నినివే ప్రజలు అసీరియులు మా యూదులు కారు. ఆ జాతి తలంపులు, భాషా తలములు, నేను మదరాసి, నేను మలయాళి, నేను తెలుగు, నేను మాళ, మాదిక, రెడ్డి మారలేదు, పోలేదు. ఆ పిచ్చితో మనసుని కట్టివేసిన మనిషి శూన్యమైపోతాడు. దేవుడు చెయ్యి మహిమ గల కార్యాలను గమనించలేడు, ఆ మహిమ కోసం జీవించలేడు, ఆ మహిమను లోకానికి ఇవ్వలేడు. అందుకే యేసు పలికాడు, యోనా కంటే గొప్ప గుర్తు నేను ఎవరికి ఇవ్వలేను. కానీ ఆ ప్రజల్ని చూడండి, వాక్యం వినగానే ఎవ్వరు చెప్పారు అనేది కాదు ముఖ్యం. యోనా యూదుడు చెప్పాడు లేదు, దేవుని వాక్యం హృదయ పరివర్తన చెంది వారు దండన నుండి కాపాడుకున్నారు. దేవుని శక్తిని, దేవుని దయను అనుభవించారు. కష్టకాలములో నాకేం జరుగుతుందని తెలుసుకోకుండా దేవుడు నాలో ఏం చేస్తున్నాడు, ఏం మాట్లాడుతున్నాడని విని దానికి మనల్ని అంకితం చేసిన మనకు విడుదల, సమాధానం కలుగును. వెన్ జోనా ఫిల్డ్ విత్ హేట్రెడ్, he proclaimed, God just threw him out of his scene. Stupid fellow, go get lost. He gave him so many opportunities. He never came out of himself. What happens to him, that's all matters to that fellow. That's why the story of Jonah is just stands in the middle. We do not know what happened to him. God said goodbye, get lost. If you and I do not realize
what God is doing through us and glorifying God. Keep alive the joy. That's why the book of Deuteronomy chapter 28 verse 47 and 48 says, in the days of your trouble, if you allow your mind to be filled with sadness, Satan will enter into you and pluck out your eyes and will destroy you. In the days of your suffering, remember your God. Your life belongs to Him, and you are committed to live for Him and move by Him, and He will move in His time, in His way. Do you have the guts to follow Him? యోనా మాటలను విని ఆ ప్రజలు, నినెవే ప్రజలు, మాకేం జరుగుతుంది, మా పాపమే మేం పడిపోవుటకు కారణమని తలంచి వారిని వారు దేవునికి సమర్పించారు, రక్షణ పొందుకున్నారు. నీకేం జరుగుతుంది అనేది కాదు, నీలో దేవుడు ఏం చేస్తున్నారు దాన్ని గమనించు, నీ జీవితాన్ని సమకూర్చుకో. కళ్ళను మూసుకొని ప్రార్థించుకుంటాం. పరిశుద్ధుడైన తండ్రి, నా జీవిత పయనములో నా ప్రభుని నేను కనుగొంటున్నాను. ఆ ప్రభువే నన్ను రేయింపవలు నడిపిస్తున్నాడు. ఆయన నా దేవుడుగా ఉండగా నాకింకా ఏమీ కావాలని నిన్ను స్తుతించాడే పౌలు. ఆ విశ్వాసము, ఆ స్తుతి గానము, ఆ సంతోషము నా హృదయంలో పెట్టుమయ్యా. ఏ శక్తి కూడా, ఏ కార్యము కూడా నీవు నాకిచ్చిన ఆ సంతోషమును, ధైర్యాన్ని తీసివేయకుండా నేను కాపాడుకోవాలన్నావే. యోనా కాపాడలేదు, సాలొమోన్ కాపాడుకోలేదు, తమ జీవితాల్ని నాశనం చేసుకున్నారు. కానీ యేసు స్వామి, నీవు ఆ సిలువ మరణ వేదనలో కూడా నీవు తండ్రిని చిత్తమును నెరవేర్చావు. నిన్ను హింసించిన వారిని మన్నించావు. నీకోసం రక్షణ కోరు వారికి ఈరోజే నీవు నాతో పరగదిలో ఉంటావని పలికావు. నశించే మానవులందరి కోసం నేను దాహముతో ఉన్నానని ప్రార్థించావు. ఆ సిలువలోనే అన్నిటినీ కోల్పోయాని అని పారిపోకుండా సిలువ క్రింద నిలబడిన అమ్మ మరియను, ఆ ఫాతిమా మాతను నువ్వు ఆశీర్వదించి శిష్యుని ఇంటిలో చేర్చావు. ఆమెను పరిశుద్ధాత్మతో నింపి అభిషేకించావు. ఆ తల్లిలాగా ఏదైనా అర్థమే కావట్లేదు. యేసయ్యకు తండ్రి చిత్తం జరుగునుగా కానీ సమర్పించాను. కానీ చూసినది ఏమనగా, భర్త వెళ్ళిపోయాడు, కొడుకైనా ఉంటాడంటే కొడుకు కూడా వెళ్ళిపోయాడు. పిచ్చివాడని లోకం చెప్తుంది. చివరిగా సిలువ మోసి ఘోరమైన సిలువలో దిగంబరుడుగా చనిపోయాడు, అవమాన పాత్రముగా. దీనికోసమా నేను దేవునికి నన్ను సమర్పించాను? ఒక్క ప్రశ్న కూడా అడగలేదు. నాకేం జరుగుతుంది? ఎప్పుడు యేసయ్యకి ఎస్ అని చెప్పానో ఆ రోజే నేను చనిపోయాను. ఇంకా ఏది జరిగినా ఆయన కోసమే. ఆయన మహిమ కలుగునుగాక, ఆయనకు మహిమ కలుగునుగాక, ఆయన ఇష్టపడి నడిపించునుగాక. అయ్యా, మా అమ్మకి ఇచ్చిన ఆ విశ్వాసం మాకు దయచేయండి. As our blessed mother, whose feast we are celebrating today, who is a constant companion for all the members of the Society of the Holy Spirit, who intercedes for us from heaven. What is her life? Her life is my model. She said yes, but what did she receive? No honor. Her husband died.
Now her son also leaving. And one day people are saying, your son has become mad. Is it for which I said yes to God? What have I achieved? Sorry. The moment I said yes to God, I died to myself. And I live for God, for His plan, for His purpose. As He guides me, let Him lead me. Standing under the cross, staying in the house of somebody else, gathering the scattered, broken disciples, encouraging, power of encouragement, power of prayer, leading everybody into prayer. That's why Fatima Mata, mother of Fatima, is even today calling the generation, come pray. Only through prayer you can strengthen yourself. Lord, we come into your presence. Bless us, anoint us. Thank you, Lord. We praise you, Lord. We worship you. We adore you. Shall we all stand up and surrender our life to Him? ప్రభువా, నీ చిత్తం నెరవేర్చుటయే నా హృదయ తపనయ్యా. నీతోనే ఉండుటయే నా జీవిత వాంఛయ్యా. ఆరాధన, ఆరాధన. నా హృదయ వాంఛయంతా నీతోనే ఉండుటయే నా జీవిత గమ్యమంతా. నీ కార్యాలను నెరవేర్చుటయే నా హృదయ వాంఛయంతా. ప్రభువా, నీతో ఉండుటయే నా జీవిత గమ్యమంతా. నీ కార్యాలను ప్రకటించుటయే ఆరాధన, 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 ఆరాధన. ఆకాశం భూమికెంత ఎత్తుగా ఉన్నదో అంతగా ఉన్నది నా పట్ల నీకున్న ప్రేమ. ఆకాశ భూమికెంత ఎత్తుగా ఉన్నదో అంతగా ఉన్నది నా పట్ల నీకున్న ప్రేమ. పడమరకు తూర్పెంత దూరముగా ఉన్నదో అంతగా నా పాపాలను పారద్రోల్యావే. పడమరకు తూర్పెంత దూరంగా ఉన్నదో అంతగా నా పాపాలను పారద్రోలావే. నా కాపరి, నా ఊపిరి, నా కాపరి, నా ఊపిరి, నా రక్షణం సంతోషం నీవే ప్రభు. నా
నా రక్షణం సంతోషం నీవే ప్రభు. నా హృదయ వాంఛయంతా నా ప్రభువానితో ఉండుటయే, నా జీవిత గమ్యమంతా నీ కార్యాలను నెరవేర్చుటయే. నా హృదయ వాంఛయంతా నా ప్రభువానితో ఉండుటయే, నా జీవిత గమ్యమంతా నీ కార్యాలను ప్రకటించుటయే. ఆరాధనా 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 హల్లెలూయా 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 సంతలానియోరా బాబా ఆరా కబరాని సియోరా బాబా ఆరా బారా 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 సియోరా బాబా. హల్లెలూయా 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 సంతల బారా బారానా సియో అస్తతరరా బారా సియో అబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బా రబారానియో రబారియో రఖానియో రబారియో బారాబారానా Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Barabarana siyo. Stotram, 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 Hallelujah, stotram, stotram, stotram. hallelujah. Hallelujah, hallelujah. నామమున మేము పొందుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. అమ్మ మరియా ఫాతిమా మాత మా కోసం ప్రత్యేకంగా నీ పేరిట స్థాపింపబడిన పరిశుద్ధాత్మ సభ కోసం ప్రార్థించమ్మా. దేవవర ప్రసాదము చేతాండ మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలందరిలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే. మీ గర్భఫలమగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారగుని. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్ములమై ఉండడం మా కొరకు ఇప్పుడును మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ఏమివ్వగలను యేసయ్యా, ఏమీ లేదే ప్రభునాదంటూ, ఏమి
నాదన్నదంతయు నీదే, నే జీవించడం నీ కృపయే, జీవించడం నీ కృపయే. సహోదరి సహోదరులారా, మనం అర్పించే బలి సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరునికి ప్రీతికరమగినట్లు ప్రార్థించండి. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనం కొరకు తన పవిత్ర శ్రీసభ ప్రయోజనం కొరకు మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరింతురుగాక. ఓ ప్రభువా, మా అర్పణములను దయతో అంగీకరించి వీటిని రక్షణాదాయక దివ్య సంస్కారముగా మార్పచేయుము. ఈ బలి నుండి శక్తిని పొంది శ్రీసభ మాతయగు మరియమాత ప్రేమ అనురాగములు సహాయముతో ఉత్సాహములమై ఆమెతో పాటు రక్షణ కార్యములలో పాత్రధారులము అగుదుముగాక. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనుందురుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము. ప్రభువైన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తిగల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడను ఎచ్చోటను నీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుటయు పరిశుద్ధ కన్నిమరియమును గౌరవించుచు నీ ఘనతకు తగిన స్తుతిని అర్పించుటయు యుక్తము న్యాయము ధర్మము రక్షణాదాయకము. ఆమె దైవ వాక్కును తన నిష్కలంక హృదయములోనికి స్వీకరించుట ద్వారా తన కన్య గర్భమున ప్రభుని మోయుటకు యోగ్యత నొందెను. సృష్టికర్తకే జన్మనిచ్చి ఆది శ్రీసభకు అంగురార్పణ కావించెను. ఆమె సిలువ చెంద నిలువబడి దైవ ప్రేమ నిబంధనమును స్వీకరించెను. క్రీస్తు మరణము ద్వారా మోక్ష జీవితమునకు జన్మనొందిన వారినందరినీ పుత్రికలుగాను పుత్రులుగాను స్వీకరించెను. అపోస్తలందరూ నీవు వాగ్దానము చేసిన పవిత్రాత్మ ఆగమమునకై నిరీక్షించు ప్రభుని శిష్యులను ప్రార్థనలు చేయుచుండగా ఆమె వారితో పాటు ప్రార్థనలో నిమగ్నమై శ్రీసభ ప్రార్థనాత్మకు ప్రీతికరంగా నిలచెను. కావున దూతలతో అతి దూతలతో నీ పరిశుద్ధ నామమును స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు, పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసాన్న. ప్రభు నామమున వేం చేసేటి వారు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసాన్న. సరేమా పానీసా సాని పామ రిపమరే. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక నీ పవిత్రాత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ ప్రతిమాడుచున్నాము. ఈ విధమునా ఇవి మా కొరకు మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగుణుగాక. అతడు సిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా
అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పము నందుకొని కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్ల నేను మీరందరూ దీనిని తీసుకొని పూజింపుము, ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. విధముననే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరల నీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్ల నేను మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు, ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తము పాత్రము, ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై దారపోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ప్రభువా, మీ మరణమును ప్రకటించదము, మీ ఉత్థానము చాటెదము, మీరు మరల వచ్చే వరకు వేచియుందము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమును సగి అప్పమును రక్షణ పాత్రమును నీకు సమర్పించుచున్నాము. నీ సముఖమున నిలచి నీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్ము పాత్రులుగా చేసినందుకు నీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాళివారమగు మమ్ము పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని ప్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమందట వ్యాపించిన నీ శ్రీసభను జ్ఞాపకముంచుకొనుము. మా లియో జగద్గురువును, మా యాంటనీ అగ్రపీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మును నీ ప్రేమ యందు పరిపూర్ణ చేయము. ఈ దినము ప్రత్యేకంగా పరిశుద్ధాత్మ సభ కోసం ప్రార్థింపగా పాలకురాలైన ఫాతిమా మాత ఈ సభలోని ప్రతి బిడ్డను ఆశీర్వదించి నడిపింతురుగాక. ఆటంకాలన్నీ తొలగిపోయి దేవుని అనుగ్రహములో వారు ముందుకు సాగిపోవుదురుగాక. ఉత్థానమగదం నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను నీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనుము. వారిని మీ దివ్య ప్రకాశంలోనికి చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై దయ చూపి దేవుని కనితలేగు మరియాంబతోను, పునీత అపోస్తులతోను, ఆది నుండి నీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవములో భాగము దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము
నీ కుమారుడగు యేసు క్రీస్తు ద్వారా నిన్ను స్తుతించి మహిమపరచుదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వర పవిత్రాత్మతో ఏకమయుండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. మనమందరం లేచి నిలబడి, మనం ఈ భూమిలో అనాథులము కాము. మన పరమపిత మనతోనే ఉన్నాడు. తన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనల్ని ప్రతినిత్యం రక్షిస్తూ ఉంటున్నాడు. వారు పంపుతున్న పరిశుద్ధాత్మ మనతో సదా జీవిస్తున్నారు. ఈ గొప్ప సత్యమును ప్రభుని తండ్రి అని పిలిచి ప్రార్థిస్తాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నా నాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొక్క అప్పపడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. నీ దయా అనుగ్రహం వలన మేము పాపం నుండి విముక్తులమై ఎట్టి కలతలకు గురి కాకుండానట్లు చేయుము. మేము మోక్ష ఆనందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నానని నీ అపోస్తలులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను లెక్కింపక నీ శ్రీసభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. నీ చిత్త ప్రకారం నీ సభకు శాంతిని, ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగ యుగములు జీవించు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. ప్రభుని శాంతి ఎల్లప్పుడూ మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతో నందురుగాక. ఒకరికొకరు దేవుని సమాధానం తెలుసుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించే ప్రభువా మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించే ప్రభువా మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించే ప్రభువా మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించు ప్రభు. జీవితంలో అప్పుడప్పుడు పగిలిపోతాం. ప్రభులో పగిలిపోయినదంతా నశించిపోవుటకు కాదు, మళ్ళీ జీవమును చూపించుటకు, శక్తిని ప్రదర్శింపచేయుటకు ఈ ప్రభుని విందులో పాల్గొంటున్న మనమందరము ధన్యులము. ఓ మీరు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను. మీరు ఒక మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. ശരീരം രക്തം നീതി തെറ്റും തണ്ടനയ്ക്കുള്ളാക്കമ പരിവർക്കത്താൽ ഉള്ളത്ത് കൂടലുക്ക് മറുമരുന്നായിടാറുണ്ട്. కనులారా కాంచుచున్నాను, తనివి తీర స్తుతించుచున్నాను. కనులారా కాంచుచున్నాను, తనివి తీర పొగడుచున్నాను. నా యేసు రాజా, నీవు చేయు కార్యములు నా ఆత్మదేవా, నీ మహిమ క్రియలును. నా యేసు రాజా, నీవు చేయు కార్యములు నా ఆత్మదేవా, నీ మహిమ క్రియలను. హల్లెలూయా, ఆమేన్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, ఆమేన్. హల్లెలూయా.
కాంచుచున్నాను, తనివి తీర పొగడుచున్నాను. కనులారా కాంచుచున్నాను, తనివి తీర పొగడుచున్నాను. సింహాల నోళ్ళను బంధించుదాని ఈరోజు కూడా చూస్తున్నాను. ఉపవసించి ప్రార్థించు యూదిత్ ఎస్తరును నేడును రేపును కాంచుచున్నాను. క్యాన్సర్ వ్యాధి నయమవుతుంది, క్యాన్సర్ వ్యాధి నయమవుతుంది. మోగ పిశాచములు పారిపోతున్నాయి, మోహ పిశాచములు పారిపోతున్నాయి. యేసు రాజ్యము వచ్చియున్నది, యేసు రాజ్యము వచ్చియున్నది. శక్తి సహితమై వచ్చియున్నది, శక్తి సహితమై వచ్చియున్నది. హల్లెలూయా ఆమేన్, హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఆమేన్, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా ఆమేన్, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా ఆమేన్, హల్లెలూయా. కన్నులారా కాంచుచున్నాను, తనివి తీర పొగడుచున్నాను. కనులారా కాంచుచున్నాను, తనివి తీర పొగడుచున్నాను. నా యేసు రాజా నీవు చేయు కార్యములు, నా ఆత్మదేవా నీ మహిమ క్రియలను. నా యేసు రాజా నీ మహిమా కార్యాలు, నా ఆత్మదేవా నీ మహిమా క్రియలను. హల్లెలూయా ఆమేన్, హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఆమేన్, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా ఆమేన్, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా ఆమేన్, హల్లెలూయా. కన్నులారా కాంచుచున్నాను, తనివి తీర పొగడుచున్నాను. నా యేసు రాజా నీవు చేయు కార్యములు, నా ఆత్మదేవా నీ మహిమ క్రియలను. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువా, నిత్య జీవమునకు పాప విమోచనమునకును అనుగ్రహ సూచకమైన దివ్య ఆహారమును లోకని ఉన్న దీనతతో ప్రార్థిస్తున్నాము. పరిశుద్ధ కన్య అయిన మరియమాత మాతృత్వపు సహాయముతో శ్రీసభ అన్ని జాతుల వారికి సువార్తను ప్రకటించి ఉపదేశించునుగాక. భూతలముపై నీ పవిత్ర ఆత్మను కుమ్మరించి ఆదుకొనుమని వేడుకొనుచున్నాము. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్.
దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, ఈ నెల 24 నుండి శుక్రవారం, శనివారం, ఆదివారం 24, 25, 26 అతి ఉన్నతముగా దేవుని అతి ఉన్నత మహిమను పొంది విజయ జీవితం ఎలా జీవించగలమనే గొప్ప ధ్యానం మీకోసం సిద్ధంగా ఉన్నది. ఈ గొప్ప అవకాశము నీవు వినియోగించుకోండి. మీ ఆత్మను బలపరచుకోండి. ఏది జీవితంలో జరిగినా దాన్ని ఎదుర్కొనే శక్తిని, అభిషేకమును పొందుకోండి. మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఈ గొప్ప అవకాశంను మీరు వదలకండి. ప్రభు మీతో నుందురుగాక, మీ ఆత్మతో నుందురుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పిత, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ మీ అందరినీ ఆశీర్వదించి కరుణించి కాపాడుదురుగాక. ఆమేన్. దివ్య బలి పూజ సమాప్తమైనది. వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో జీవించండి. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రార్థించుము మా మరియా, పరదేశులం ఈ భూమిలో. ప్రార్థించుము మా మరియా, పరదేశులం ఈ భూమిలో. వ్యాధులు బాధలతో ఉన్న మాకై తనయుని చూచి ప్రార్థించమ్మా.